Dear folks, welcome to his American English Center. What the Americans and Britishers speak, the words, the phrases. Take your corporate book, page number 81 to 82. Under the letter F, the word is feel. Feel means what? You have a feeling, isn't it? How do you pronounce the word feel? Feel. Feel like I died and went to heaven. What do you mean by that? Feel like I died and went to heaven. What do you mean by that? A great feeling. When you have a great feeling, then you say, I feel like I died and went to heaven. Feel like I died and went to heaven means what? A great feeling. Wonderful feeling. A nice feeling. When I was selected as the best singer, I felt like I died and went to heaven. So people, I took part in a competition, singing competition. I won the first prize. So when I won the first prize, I felt like I died and went to heaven. So that's a great feeling, isn't it? When you want to say about a great feeling, then you say, I feel like I died and went to heaven. Coming here, feel one's oats. What do you mean by oats? This is the cereal. Certain food item meant for horses. Feel like one's oats means in a playful mentality. Your mind is in a playful mentality. Getting good feeling. The feeling are raised. Your feeling are getting raised up. So feel one's oats means feel one's good feelings. Feel one's nice feelings. In the farewell party, the students are feeling their oats. Farewell means what? At the time of getting separated, you have a party. It is called farewell party. During the time of farewell party, one feels one's oats. The students are feeling their oats means they are feeling their feelings. To feel your feeling, it is called the playful mentality or jovial mentality. Then when you are feeling that sort of mentality, you use the phrase feel one's oats. Feel one's oats without one other meaning is doing without fear, doing anything without fear, with braveness. Then you use the phrase feel one's oats. Anna Hazare. Who is Anna Hazare? This gentleman is a socialist fighting against corruption. Anna Hazare is a gentleman, a socialist working against corruption. Feels his oats. He is doing all his actions without any fear and fight against the government. Was fighting against the government. So he felt his oats means he was not fearful. He was bold enough to fight against the corruption. Feel one's way. What do you mean by that? Feel one's way. Take your own time to do something. Take your own time. No need of any stress. You take your own time. You want to start a business? Take your own time. You want to join a job? Feel one's way means take your own time. So they should feel their way to adjust the new place. For example, you are shifting from Chennai to Mumbai. It takes it their own way means it takes certain time to adjust to the new location, new situation. So take one's way means it takes some time to adjust to the new place. Feel like $1,000,000. What do you mean by bucks? Bucks is money, bucks is cash, buck is rupee, buck is dollar. So feel like $1,000,000. What do you mean by million? Anybody? 10 lakhs is called million. So feel like $1,000,000 means feeling a wonderful, a great feeling. When you feel a great feeling, a wonderful feeling, then you say feel like $1,000,000. He felt like $1,000,000 when he was awarded the best student in the school. In the school, he was awarded the best student in the school. Then how did he feel? He felt like $1,000,000. Got it? Feel like $1,000,000 means what? A great feeling. So my dear friends, feel like I did and went to heaven means what? Wonderful feeling. Feel one's oats means what? You're feeling the playful mentality inside you. Feel one's oats means what? With courage, determination, without getting frightened. You are fighting against something. Feel one's way means what? Take your own time to do something.
Don't be hurry, feel one's way and feel like $1,000,000 means what? Great feelings. You got it, sir? Now coming here to the left side, feet. Under the word feet, what is the difference between feet and foot? Feet and foot. See here, back on one's feet. What do you mean by that? Back on one's feet. Coming back to normal condition, it is called back on one's feet. I'm not feeling well. After taking medication, all medication means all the medicines, I am coming back to normal condition. Then I say, then you use the phrase back on one's feet, right? Instead of one, you can use any pronoun or name of the person, back on one's feet. He came back on his feet and started his acting work. The actor was not feeling well, he is serious, he was admitted in hospital, he was operated, then he came back to his normal condition. Then he started his work. So back on his feet means he came back to original health condition, right, sir? Coming here, cold feet. What do you mean by cold feet? Cold means what? Warm means, you have some feeling. Cold means what? Very hard and rough and tough. Not ready to continue, to go back, afraid, not ready to continue. He had a cold feet to continue his own business means what? He stopped his business. He is not ready to continue his business. So he had a cold feet to continue his own business means he is not ready to do his business. He wants to stop it. Feet of clay. Clay, clay, the mud, clay, mud. Feet of clay. In your feet, clay is there. Feet of clay. What do you mean by that? Weakness in a character. You have certain weakness in your character, then you say feet of clay. The Prime Minister had a feet of clay in dealing with his corrupt minister. Feet of clay means what? He has his weakness. What is your feet of clay? My feet of clay is I sleep for a long time. What is a feet of clay? Your feet of clay, I am not able to study properly. Feet of clay means your weakness. Finagle, wonderful word, finagle, to solve. Finagle means what? To solve. He tried to finagle a way out of our financial problems. He tried to solve our financial problems. He wanted to help our financial problems. So finagle means to solve. Finagle means try to solve. To finagle, it's a verb, finagle. Find, under the word find. Find myself means what? Knowing about your weakness, strength and capabilities. Knowing about yourself, then you use the phrase find myself. Find yourself, find herself, find itself, find themselves. Find myself means finding, trying to find out my own strengths, weakness, capabilities, my potentialities. The meditation classes help me to find myself. Meditation, yoga and meditation help me to find what are my weaknesses, what are my strengths, right, sir? Fine tooth comb. Comb means what? You are doing your hair using a comb. Fine tooth comb means what? To go thoroughly, to inspect completely, 100% properly. You are inspecting and doing certain works. Then you use the phrase fine tooth comb. I did my IELTS exams. What do you mean by IELTS exams? International English Level Testing System. Here we do coach for the students' IELTS exams. So, International English Level Testing System, once you pass this exam, you can go to any part of the world and you can pursue your studies and do any work to get visas, to get a student visa. It is a very must IELTS exams. So, I did my IELTS exams in a fine tooth comb means what? Thoroughly, 100% involved, and I did my studies and got good score. Fine tooth comb means to do it properly, 100% thoroughly. So coming here, back on one's feet means what? Coming back to normal condition. Cold feet means what? Not ready to go back, continue, and he is afraid. Feet of clay means what? The weakness in a character. Finagle means what? To solve. Find myself means knowing about your weakness, strengths and character. Fine tooth comb means what? To go through thoroughly and to inspect completely. Here, my dear friends, once again, I feel like I died and went to heaven means what?
great feeling, feet one's zot. Feel one's zot means what? In a playful mentality. Feet one's zot means doing anything without fear. Feet one's way means take your own time to do something. Take your own time. Feel like $1,000,000 means a great and wonderful feeling. And coming here, back on one's feet means what? Coming back to your original health condition. Cold feet means what? Not ready to continue. You are scared and afraid. Feet of clay means the weakness in your character. Finagle means to solve. And find myself means knowing about yourself, your character, your strengths, your personality, knowing about yourself. Find myself means trying to find yourself, who you are. Fine tooth comb means to go through thoroughly 100%. You got it, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 81 82 வரைக்கும். அதாவது அமெரிக்கர்களைப் போல் அந்த சொற்றொடர்களை பேசக்கூடிய வல்லமையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சொற்றொடர்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் என்ன? செத்து போன்றது போன்று உணர்ந்து சொர்க்கத்துக்கு போய்விட்டது போலவும் உணர்ந்தேன். செத்து சொர்க்கத்துக்கு போய்விட்டது போல உணர்ந்தேன் என்ற இந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், ஏ கிரேட் ஃபீலிங் என்றால் என்ன? ஒரு பிரமாதமான ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. when I was selected as the best singer, நான் சிறந்த பாடகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது போட்டியிலே, ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன், நான் செத்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு வந்தது போல உணர்ந்தேன் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், மிக அருமையான ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. அப்போ ஐ ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் அருமையான ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். ஓட்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, இந்த குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள், அது சாப்பிடக்கூடிய அந்த தானியங்களை ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது, இன் ஏ பிளேஃபுல் மென்டாலிட்டி, ஒரு ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை. கெட்டிங் குட் ஃபீலிங் ஆர் ரைஸ், நல்ல உணர்வுகள் மேலோங்கி வரும் பொழுது அதை ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டி, ஃபேர்வெல் என்றால் என்ன? பிரியா வாழ்த்தி விடை கொடுப்பது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய இளமை உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இளமையிலே துள்ளல் இருக்கும், இளமையிலே விளையாட்டுத்தனம் இருக்கும். அந்த இளமை உணர்வுகளை, துள்ளல் உணர்வுகளை, உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதை ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டி, பிரியா விடை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விழாவிலே, த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் தேர் ஓட்ஸ், மாணவர்கள் அந்த உணர்வை பெற்றார்கள். என்ன விளையாட்டுத்தனமான உணர்வுகள். அடுத்ததாக ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? எதை செய்தாலும் அச்சமின்றி பயமின்றி செய்வதை இந்த சொற்றொடர் மூலமாக செய்கிறோம், பயன்படுத்துகிறோம். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். அண்ணா ஹசாரே என்பவர் சோஷியலிஸ்ட், ஒரு சமுதாய சேவகர். ஃபைட்டிங் எகென்ஸ்ட் கரப்ஷன், லஞ்சத்திற்கு எதிராக போர் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். ஃபீல்ஸ் இஸ் ஓட்ஸ், அவர் தைரியமாக இருந்தார். அண்ட் ஃபாட் அகெயின்ஸ்ட், ஃபாட்னா சண்டையிட்டார். யாருக்கு எதிராக சண்டையிட்டார்? ஃபாட் அகெயின்ஸ்ட் கவர்மெண்ட், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சண்டையிட்டார். ஸோ ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் தைரியமாக ஒருவருக்கு எதிராக சண்டையிடுவது. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்று பார்க்கும் பொழுது, டேக் யோர் ஓன் டைம் டு டூ சம்திங், ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக நேர காலத்தை நீயே எடுத்துக்கொள். எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள். அதான் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. தே ஷுட் ஃபீல் தேர் வே டு அட்ஜஸ்ட் டு த நியூ பிளேஸ். அப்போ புதிய இடத்திற்கு தகுந்தபடி தங்களை அனுசரித்து கொள்ள அவர்கள் நேரம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். கொஞ்சம் காலமாகும், கொஞ்சம் நேரமாகும். அதுதான் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. இந்த ஒன்ஸ் வேக்கு பதிலாக ஃபீல் ராமாஸ் வே இல்லை ராணிஸ் வே, எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஃபீல் லைக் எ $1,000,000 பக்ஸ். பக்ஸ்னா பணம், மில்லியன்னா 10 லட்சம். ஒரு மில்லியன் என்பது 10 லட்சம். அப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் பெற்றது போல உணர்ந்தேன் என்றால் ஃபீலிங் ஒண்டர்ஃபுல், மிக பிரமாதமான ஒரு உணர்வை பெறுவதை
feel like a million bucks என்று சொல்கிறோம். He felt like a million bucks when he was awarded the best student in the school. அவன் 10 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பெற்றது போன்று உணர்ந்தான். எப்பொழுது என்றால் சிறந்த மாணவனாக அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது. நண்பர்களே, feel like I died and went to heaven என்றால் என்ன? சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கு சென்றது போல உணர்ந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அருமையான உணர்வை பெற்றேன் என்ற அர்த்தம். feel one's oats என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய தன்னுடைய விளையாட்டுத்தனம், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை உணர்ந்து கொள்ளுதல் ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். மறுபடியும் ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? தைரியமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். ஓட்ஸ் என்றால் குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள். மறுபடியும் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செய்வதற்காக அதற்கு தகுந்த நேர காலத்தை எடுத்துக்கொள்வது. ஃபீல் லைக் ஏ மில்லியன் பக்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சந்தோஷ உணர்வை பெறுவது போல உணர்தல். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள், ஃபீட் என்றால் என்ன? பாதம். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? கம்மிங் பேக் டு நார்மல் கண்டிஷன். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? உடல் நலம் சரியில்லாமல் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறார், மருத்துவம் செய்கிறார். அதுக்கப்புறம் பழைய நிலைக்கு மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக வருதலை பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்ற சொற்றொடர் மூலம் பயன்படுத்திக் கொள்கிறோம். He came back on his feet and started his acting work. ஒரு சிறந்த நடிகர் உடல் நலம் சரியில்லாமல் படுத்த படுக்கையாகி விட்டார். மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக பழைய உடல்நிலைக்கு வருவதை இந்த பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட், அவர் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு வந்து விட்டார் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? மறுபடியும் தொடர்ந்து அது செய்வதற்கு தயாராக இல்லை. டு கோ பேக் அஃப்ரைட், பயந்து பின்வாங்குவது, அதை கோல்டு ஃபீட் என்று சொல்வார்கள். He had a cold feet to continue his own business. தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கு அவன் பயந்தான். ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன? களிமண். ஃபீட்னா என்ன? பாதத்தில் களிமண் என்ற அந்த அர்த்தம் எதை சொல்கிறது என்றால் வீக்னஸ் இன் ஏ கேரக்டர், உன் குணாதிசயத்திலே ஏதோ ஒரு குறைபாடு. அதான் ஃபீட் ஆஃப் கிளே. த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேட் எ ஃபீட் ஆஃப் கிளே. பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது. இன் டீலிங் வித் இஸ் கரப்ட் மினிஸ்டர், தன்னுடைய லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய மந்திரிகள் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவர் பயந்து கொள்கிறார். நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன் என்கிறார். இதுதான் அவருடைய வீக்னஸை எதை சொல்லி குறிப்பிடுகிறீர்கள்? ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஃபினாகில் என்றால் அருமையான வார்த்தை. பிரச்சனைகளை தீர்க்க, ஒரு காரியத்தை முடிக்க, டு சால்வ் என்று வருகிறது. He tried to finagle a way out of our financial problems. எங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருக்கிறது, எங்கள் பண பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக அவர் ஒரு வழி செய்தார். அதுதான் ஃபினாகிள் என்ற அந்த வார்த்தை. பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதை ஃபினாகிள் என்று சொல்கிறீர்கள். ஃபைண்ட் என்றால் கண்டுபிடி. ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? என்னை நானே அறிந்து கொள்வது. ஃபைண்ட் யோர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? உன்னை நீயே அறிந்து கொள். நோயிங் அபவுட் யுவர் வீக்னஸ், உன்னுடைய குறைபாடுகள். நோயிங் அபவுட் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள். நோயிங் யுவர் கேப்பபிலிட்டிஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளுதலை ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் ஆர் ஃபைண்ட் யோர் செல்ஃப் என்று சொல்கிறோம். த மெடிடேஷன் கிளாஸஸ், மெடிடேஷன் என்றால் என்ன? தியான வகுப்புகள். ஹெல்ப்டு மீ, உதவி செய்தது. டு ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? என்னை நானே அறிந்து கொள்ள, நான் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த தியான பயிற்சி எனக்கு உதவியது. அடுத்ததாக ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? கோம்புனா என்ன? சீப்பு என்ற அர்த்தம். கோம்புனா என்ன? தலை சீவக்கூடிய அந்த சீப்பு. ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? அந்த டூத்னா அந்த முள்ளுகள் இருக்கும். அதாவது இந்த சீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக முள்ளுகள் இருக்கும். அதுதான் டூத் என்று சொல்லுவாங்க. ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? அதை நல்லாக சாஃப்டாக வைத்து கொள்வது. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கோ த்ரூ தரோலி, டு இன்ஸ்பெக்ட் கம்ப்ளீட்லி, முழுமையாக ஒன்றை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுதலை 100%. அதை ஃபைன் டூத் கோம்ப் என்று சொல்கிறோம். அப்போ டூத்னா பல்லு, ஃபைன்னா அந்த பல்லு, அதாவது சீப்புக்கு பல்லுகள் என்று சொல்வார்கள். அதை ஃபைன் நல்லாக சாஃப்டாக வைத்துக் கொள்வதை ஃபைன் டூத் கோம். அப்படி என்றால் முழுவதுமாக அதை அறிந்து கொள்ளுதல். ஐ டிட் மை IELTS எக்ஸாம்ஸ், நான் என்னுடைய IELTS என்றால் என்ன? பரீட்சைகள். அது வெளிநாடு போவதற்காக பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மூலமாக நடக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை. இன்னும் ஃபைன் டூத் கோம்ப் என்றால் என்ன? நன்றாக படித்து நன்றாக எழுதினேன். ஃபைன் டூத் கோம்ப் என்றால் நன்றாக ஒரு காரியத்தை செய்தேன் என்று அர்த்தம். நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? பழையபடி நல்ல உடல்நிலைக்கு வருதல். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு பயம், தயக்கம், மறுபடியும் பின் வாங்குதல். கோல்ட் ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய குறைபாடுகள். ஃபினாகிள் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது.
ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? உன்னை நீயே, உன்னுடைய வலிமைகளையும் உன்னுடைய குறைபாடுகளையும் நீ அறிந்து கொள்ளுதல். ஃபைண்ட் டூத் கோம்ப் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை முழுமையாக செய்தல். மறுபடியும் பாருங்கள் நண்பர்களே, ஐ ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் என்ன? சொர்க்கத்துக்கு போகின்றது போல உணர்ந்தேன், செத்து சொர்க்கத்துக்கு போவது போன்று உணர்ந்தேன் என்றால் நல்ல உணர்வுகளை பெற்றேன். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய அந்த ஜாலியான மென்டாலிட்டியை அறிந்து கொள்வது. ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை தைரியமாக செய்வது. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன? உன்னுடைய நேர காலத்தை உனக்கு தகுந்தபடி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய். ஃபீல் லைக் எ மில்லியன் பக்ஸ் என்றால் என்ன? 10 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றது போல் உணர்தல். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு, சகஜ நிலைக்கு வருதல். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செய்வதற்கு பயம், அச்சம். ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன? உன்னுடைய குறைபாடுகள். ஃபினாகிள் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது. ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? உன்னை நீயே, உன்னுடைய குறைபாடுகள், உன்னுடைய வலிமைகளை நீ அறிந்து கொள்ளுதல். ஃபைண்ட் டூத் கோம்ப் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை முழுவதுமாக செய்தல். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்பொழுது நான் சில கேள்விகள் கேட்பேன், பார்க்கலாம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட், இந்த இத்தனை சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? எஸ் சார். சொல்லுங்கள். I find tooth comb for my 10th exam. I find tooth comb for my 10th exam. கரெக்டா? நான் என்னுடைய 10வது பரீட்சைக்கு ஆழமாக, அதிகமாக, முழுமையாக படித்தேன் என்று வருகிறது. ரைட். ப்ளீஸ், நீங்கள் எஞ்சிறீங்க. உங்கள் பேர் என்னங்க? பிரியதர்ஷினி. நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் அமைச்சிருக்கீங்களா? ஃபைண்ட் மை செல்ஃப், என்னை நானே அறிந்து கொண்டேன். இதை வைத்து ஒரு சொற்றொடர் இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். During running race, I found myself very strong. அப்போ ஓட்ட பந்தயத்திலே என்னை நானே அறிந்து கொண்டு விட்டேன், எனக்கு வலிமை இருக்கிறது, ஸ்ட்ரெங்க் இருக்கிறது என்று. அப்படித்தானே? ஓகே. நீங்கள் மிஸ், உங்கள் பேர் என்னங்க? ஐஷா. ஆயிஷா. ஓகே. இவங்க பேர் என்னங்க? எஞ்சினீங்க. உங்கள் பேர் என்னங்க? உங்கள் பேர் என்ன? இஷ்மா. நீங்கள் 2 பேரும் சகோதரிகளா? சரி, நீங்கள் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். My dad buy me a new dress. I failed death and went to heaven. ஓகே. எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு புதிய உடை வாங்கி கொடுத்த பொழுது நான் உணர்ந்தேன், சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கு சென்று வந்தது போல. இல்லை? ஓகே. வயதுக்கு மீறிய ஒரு அருமையான வாசகத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஓகே. அடுத்ததாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க சார். Feel like a million bucks. Feel like a million bucks அப்படி என்றால் என்ன? When I saw a feel like a million bucks என்றால் என்ன? முதல்ல ஃபீல் பண்றது. மில்லியன்னா என்ன? மணி. பக்ஸ் 10 லட்சம். பக்ஸ்னா என்ன? மணி, பணம். அப்போ 10 லட்சம் ரூபா பெற்றது போல உணர்ந்தேன். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு. அதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் அமையுங்கள். When I saw a Taj Mahal, I felt like a million bucks. நான் தாஜ்மஹாலை பார்த்த பொழுது ஏதோ 10 லட்சம் ரூபா கையில் கிடைத்தது போல மிக பிரமாதமான ஒரு உணர்வை பெற்றேன். ரைட்டுங்களா? நீங்கள் என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. ஒருவர் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? ஒரு காரியம் செய்வதற்கு வேண்டிய நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I feel once a way in getting a job in New Delhi. நியூ டெல்லியிலே வேலை கிடைப்பதற்காக நான் என் கால நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன், சாவகாசமாக அதிக வேகப்படுத்தவில்லை. ஓகே, குட். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்களா உங்களுடைய ஓன் முயற்சியில் நீங்கள் நிறைய வாக்கியங்களை இந்த மாதிரி அமைத்து மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் வர வேண்டும். தேங்க்யூ.